سر آواز بھی ٹھیک ہے، تصویر بھی ٹھیک ہے اور سلائیڈز بھی نظر آ رہی ہیں۔ اور پارٹیسپینٹس بھی آ گئے ہیں ہمارے؟ سر ابھی 12 لوگ ہیں۔ تو کلاس میں کتنے ہیں ویسے ہمارے؟ تو ویسے تو یہ 30 کے قریب لوگ ہیں۔ آج شاید چھٹیوں کے بعد پہلی کلاس ہے، تھوڑا ٹائم لے کے آئے، لاز صاحب یہ تو 5-1 منٹ ویٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو اسٹوڈنٹ ہونے کی صحیح نشانی ہے۔ اس کا مطلب جی ہمارے سر، کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اسٹوڈنٹ ہی کون سا جو ٹائم پر آ جائے، محمد ریاض بھائی جیسا اور میرے اور آپ جیسا، رائٹ؟ اسی لیے کیا لے ریاض؟ ریاض صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے وہ بھی صرف کمپیوٹر آن کر کے نا کہیں اور گئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ عید مبارک سب کو بہت گزشتہ۔ مبارک اور رمضان مبارک اور عید تو آپ کو ڈبل مبارک ہو، یعنی ایکسپیکٹیشن سے پہلے قریب آ گئی آپ کی۔ اور any comments from anybody regarding Eid؟ کیسی گزری سر آپ کی؟ تھوڑی اداسی ہو رہی تھی اپنے بہن بھائی فلسطین کے جو ہیں ہمارے، فلسطین کے معاملات کو دیکھتے ہوئے۔ جی جی بالکل، کہتے ہیں نا اس مرتبہ ایکسائٹمنٹ نہیں تھی عید میں، جو ایک ہوتا ہے نا ایکسائٹمنٹ اور ایک خوشی کا پہلو ہوتا ہے، وہ مسنگ تھا۔ بس یہی تسلی تھی کہ چلو اللہ کا شکر ہے رمضان خیریت سے گزر گیا ہم لوگوں کا، باقی تو بالکل کوئی فیلنگ نہیں تھی عید پہ ایسا۔ شہزاد صاحب پوچھ رہے تھے کیف تقضی ایام العید، کہ کیسے گزرے آپ کی عید کے دن؟ تو میں کہوں گا جس طرح سسٹر نے کہا، نہانو عید و حزین، دونوں، خوشی بھی تھی غمی بھی تھی۔ غمی کس بات کی؟ بیما وقع فی فلسطین، ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا، بہنوں کے ساتھ، اور ابھی کنٹینیوسلی ہو رہا ہے۔ تو لیٹس میک این عزم کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور سچویشن ایسی ہی ہے کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ایک دن ہماری باری بھی آ جائے گی، انفارچونیٹلی۔ دیر آر سم آرگنائزیشنز جو پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں فلسطین کے بہاف پہ، اینڈ آئی ایم آلسو انوالوڈ لائک دیٹ۔ تو اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے یا کرنا چاہتا ہے فنڈز ریزنگ یا اپنے پیسوں کا صحیح استعمال، کیونکہ ہم کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں، وہاں جا تو نہیں سکتے، لیکن ان کی مدد اس لیے اگر کریں تو بہت بڑی مدد ہے۔ تو اگر آپ کا اس معاملے میں تو شیئر کریں سب کے ساتھ پلیز۔ سر ہماری وہ جیسے میڈیکل ایسوسیشن ہیں تو اس میں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن پیما کے نام سے، تو اس میں کافی سارے ہمارے ساتھی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہی مطلب چلیں گڈ، جوائن کر کے کہ پیما ادھر سے وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بھی کر رہے ہیں کام۔ وی نو سم باڈی جو وہاں رہتے ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں یا ان کے ساتھ کنیکشن ہے میری بیٹی کا۔ بٹ اینی وے جو بھی آپ راستہ اختیار کریں، آئی تھنک یہ بھی ایک موقع ہوتا ہے اور اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے، ان دا سینس کہ ہم کیا کنٹریبیوشن اپنی کر سکتے ہیں۔ تو تھینک یو سر۔ آپ ان تک کیسے یہ پہنچائیں گے جو کنٹریبیوشنز ہیں، یہ کیسے ان تک پہنچائیں گے؟ ہمارا کانٹیکٹ ہے جو وہاں پر جو رہتے ہیں، ساتھ میری بیٹی کا کانٹیکٹ ہے۔ اچھا، وہ مطلب اس ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ان کو دے رہے ہیں ٹو گیٹ دا منی ٹو دیم۔ اچھا، اور سر وہ ایمبیسی جو ہے نا، فلسطین والوں کی جو ایمبیسی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ مطلب ہم تک پہنچا دیں، ڈونیشنز ہیں، میڈیسنز ہیں، وٹ ایور جو بھی چیز ہے اس قسم کی، تو وہ خود پہنچا دیں گے۔ تو ایسے کہ سسٹر آپ یہ شیئر کر دیں انفارمیشن، میں بھی شیئر کر دیتا ہوں جو میرے پاس ہے،
So that ठीक। way we will have choices as what is most convenient for us. ठीक है, ओके और सर। सर वो जो दूसरी बात जो ये पैलेस्टीनियंस हैं हमारे वहाँ के गज़ा में जो रह रहे हैं और मतलब जो भी वहाँ के से हैं सेटलर्स वगैरह जो इफेक्टी हैं, उनके जो मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं वो ये हैं कि जो हम सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चला रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट है। तो पाकिस्तान में भी जब हमारे करीब कहीं कोई आवाज़ उठाता है तो हमें ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किसी पार्टी से है या नहीं है, बीइंग ह्यूमन बीइंग्स हमें जो है वो इसमें जॉइन हैंड्स करना चाहिए और हमें अपनी पावर शो करनी चाहिए ताकि एक इम्पैक्ट बिल्डअप हो और मतलब ये कि हर तरह से हमें जो है ना हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि जिस फोरम पे भी आप लोग ये बात उठा सकते हैं, वो ये कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया हुआ है कि आप फॉरेनर्स को अपना लैंड बेच सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इट्स अ लर्निंग फॉर अस कि वी शुड नॉट सेल आवर लैंड टू एनी फॉरेनर बिकॉज़ मतलब ये कि उनका और ज़्यादातर हमें जो है हम चाइना को अपना दोस्त समझते हैं एंड इफ़ अल्लाह ताला माज़अल्लाह अगर ऐसे ही हुआ कि पैलेस्टीन की तरह से जिस तरह से इसराइलीज़ ने इतना लैंड वो लोग उन्होंने सेल किया और आज सब ये पॉइंट इशू उठा रहे हैं कि उन्होंने अपना लैंड सेल किया, उन्होंने खुद जो है उनको इनवाइट किया, अपनी जगह दे दी और अब वो जो है भुगत रहे हैं इस चीज़ को। तो वी शुड लर्न दिस लेसन और हमें अपना लैंड जो है वो फॉरेनर्स को नहीं सेल करना चाहिए। मेरा ख्याल तो ये क्योंकि हम भी कमज़ोर लोग हैं ना, हम इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं है अमेरिका और उसकी तरह से कि उन कंट्रीज़ की तरह जो अपना लैंड देते हैं तो उनके रूल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी उनकी इफ़ेक्टिव उनकी सारी वो है गवर्नेंस के वो किसी को कुछ मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं होने देते किसी भी फॉरेनर को अपने लैंड में आकर के। तो हमें इस चीज़ का बहुत ख़्याल करना है और हर एक को एजुकेट करना है इस बात पे कि हमें फॉरेनर्स को अपना लैंड नहीं सेल करना। वेरी गुड पॉइंट। आपको पता होगा कि चाइनीज आर बाइंग इनटू आवर एग्रीकल्चर लैंड एज वेल। पर ये मुश्किल काम है, कहना आसान है, बट यू राइट। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह बिटवीन 7 and 7:30 फॉर मगरिब एंड अफ्तारी। और शहजाद साहब आज का लेसन, पहले हम लेसन को पढ़ते हैं। लेसन है आज इस्म ज़र्फ़। पहले तो हम सबसे पहले इफ एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड तो लेसन नंबर 6 में हम पढ़ेंगे इस्म ज़मान और इस्म मकान, यानी इस्म ज़र्फ़, टाइम, नाउन्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। काफ़ी हद तक हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है QC क्लासेस में, तो ये टिपिकली रिवीजन क्लास होगी। पिछली क्लास में हमने इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ऊल सीखे थे, तो आज के लेसन में हम उसकी रिवीजन भी साथ साथ करेंगे इंशाल्लाह। तो इस्म ज़र्फ़ के 3 पैटर्न हम आज पढ़ेंगे। पहला है मफ़अल। तो ये तो हम सब इसको समझते हैं कि मफ़अल में फ़ा, आइन और लाम हमारे कलमा है जो कि रूट लेटर्स हैं। सुलासी मुजर्रद से बनाए गए इस्म ज़र्फ़ की बात हो रही है और मीम प्लस ऐड हो रहा है। एक मफ़अल का पैटर्न है, इल का पैटर्न होगा और एक मफ़अला तुन का पैटर्न होगा इंशाल्लाह। तो इस्म ज़मान और इस्म मकान, नाउन ऑफ प्लेस एंड नाउन ऑफ टाइम, दोनों औज़ान पर आ सकते हैं। अब एक सिंपल सा रूल है जो कि हम उसके एक्सेप्शंस भी आएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस फेल से इस्म ज़र्फ़ मफ़अल के वज़न पर आएगा, किस फेल से इस्म ज़र्फ़ मफ़इल के वज़न पर आएगा। तो 2 बेसिक क्राइटेरिया हैं। पहला तो ये है अगर फेल नाकिस हो। फेल नाकिस से मुराद इसका आखिरी, यानी ऐसा कमज़ोर फेल जिसके 3 में से आखिरी हर्फ जो है वो कमज़ोर हर्फ हो, यानी वाव या नज़र भी आ रही है तो वो वाव या होगी। उसके मुजारे पे आइन कलमा पर कोई भी हरकत हो, कोई भी हरकत हो, तो उसका जो पैटर्न है वो बनेगा मजरा, मफ़अल, यानी जरा यजरी
تو مجرا. اسی طرح ملہا، لہا یلہو، غفلت میں پڑھنا مل. جب فعل مضارع غیر ناقص، غیر ناقص کا مطلب ہوا ٹپکلی جو ہمارے 4 باب ہم نے پڑھے ہیں، فتح، نصر، ضرب، سمع، ان کا جب ہم دیکھیں گے مضارع، تو مضارع میں جو عین کلمہ ہے اس پر فتح ہو یا ضمہ. فتح اور ضمہ کن میں ہوتا ہے؟ فتح یفتح، نصر ینصر، اور سمع یسمع. ہمارا اسم ظرف بنے گا مفعل کا پیٹرن، یعنی شریبہ یشرب تو مشرب، طبخ یطبخ تو مطبخ. مشرب پینے کی جگہ، مطبخ کھانا پکانے کی جگہ یعنی کچن. یہ مفعل کا رولز ہو گئے، 2 سمپل رولز. اسی طرح مفعل کی صورتیں بھی اسی انداز. مفعل کے وزن پر کب آئے گا؟ اگر فعل مثال ہو، یعنی حرف کمزور فعل میں کمزور حروف والے افعال، ایسا اگر فعل ہو تو عین کلمہ پر کوئی بھی حرکت ہو، اس کا جو اسم ظرف بنے گا وہ مفعل کے وزن پہ بنے گا. مثلا وقف یقیف، تب بھی بنے گا موقف یعنی مفعل. وضع یضع، پھر بھی بنے گا موضع یعنی رکھنے کی جگہ. موقف رکنے کی جگہ، ٹپیکلی سیارات ہو تو گاڑیوں کے رکنے کی جگہ یا پارکنگ لاٹ مراد ہوگا. اب اگر فعل مضارع غیر مثال یا غیر ناقص، اب یہاں مراد یہ ہوگا کہ باقی جتنے بھی، جس طرح کہ ابھی ہم نے فتح، نصر، ضرب اور سمع پڑھا، تو 3 ان میں سے ایسے تھے جن کے عین کلمہ پر زبر تھی، مضارع کے عین کلمہ پر. اور ضربہ کے مضارع کے عین کلمہ پہ کسرہ ہوتا ہے، جیسے جلسہ یجلسو، تو یہ بنے گا مجلس بیٹھنے کی جگہ. نزل ینزل منزل. تو یہ ہمارے بیسک رولز ہو گئے. استثناء، بہت سارے استثناء ہیں. تو ایک تو تیسرا جو پیٹرن بھی دیکھ لیں کہ کسی وقت میں اگر کام کی کثرت یا بار بار کرنا مقصود ہو تو پھر وزن مفعلۃ آتا ہے، جیسے مدرسۃ جہاں پر درس دیا جاتا ہے، محطۃ یہ ٹرین اسٹیشن ہو سکتا ہے یا کوئی بھی جہاں پر بہت ساری گاڑیاں اکٹھی ہوتی ہیں اسٹیشن. مقبرۃ جہاں پہ بہت ساری قبریں ہیں. تو اب آ جاتے ہیں ایکسیپشنز میں کہ کئی افعال اگرچہ وہ پیٹرن فالو کر رہے ہیں، لیٹس سے نصرہ کا، تو نصرہ کا پیٹرن ہم نے سیکھا ہے، اس کا اسم ظرف جو ہے وہ مفعل کے وزن پہ آتا ہے. جس طرح دخل یدخل مدخل، خرج یخرج مخرج. لیکن ایکسیپشنز بہت سارے آتے ہیں، جس طرح سجدہ یسجد، تو رول کے مطابق بننا چاہیے مسجد، لیکن بنتا ہے مسجد. اسی طرح شرکا یشرکو، رک بننا چاہیے مشرق بنا، اور غربا یغربو سے مغرب. تو یہ ہمیں ویسے ہی زبانی یاد ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو دوسری بات ہے کہ عربوں نے یہ رولز سیکھ کر عربی نہیں سیکھ کہاں زبر اور کہاں زیر ہونا ہے، انہوں نے نیچرلی ایسے سیکھا. بعد میں گرامرینز آئے، انہوں نے حساب لگایا کہ یہ تو ایسے انہوں نے ایسے رولز نکل آئے ہیں، اس میں سے بن گئے ہیں، ہمارے لیے آسانی پیدا ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم بھی مغرب استعمال کرتے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو یہ ہمارا لیسن تھا ان شارٹ. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں لیسن کی طرف. تو شہزاد بھائی ہم کریں گے یہ کہ لیسن کو پڑھتے ہیں، میں بن جاتا ہوں مشرف، اسٹوڈنٹس
تو ہم لیسن کو 2 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں سے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، اسم ظرف آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور لیٹس آلسو آئیڈینٹیفائی اسم الفاعل اور اسم المفعول. تو الدرس السادس المشرف. المشرف المشرف کا اگر آپ دیکھیں مشرف تو یہ اشرف، مشرف اور اشراف. تو ہم آج یہ جو بھی ہمیں اسم فاعل، اسم مفعول یا اسم ظرف ملے گا تو ہم اس کا کس فعل سے نکلا ہے، اس کا اصل ہو، اس کا فعل جو ہے وہ بھی پریکٹس کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو کا معنی سپروائزر، یعنی اشرفہ ہی سپروائزز، یعنی نگہبانی کرتا ہے. تو المشرف ایڈمنسٹریٹر ہو گیا، مینیجر ہو گیا. اب المشرف، میں المشرف ہوں. تو بعد التحیہ، بعد التحیہ کا مطلب ہے آفٹر دا گریٹنگز، یعنی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیف انتم، کیف الاحوال، یہ بات چیت کرنے کے بعد اب اصل مقصد پر آتے ہیں. تو التحیہ، یہ التحیات یہ بھی پڑھا ہم نے، اور تحیہ لفظ قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے. تو ہم انشاءاللہ کل QC 7 میں بھی پڑھیں گے یہ لفظ. سو تحیہ گریٹنگز، قولی باتیں جو زبان سے کی جاتی ہیں. انتم المشترکون فی رحلۃ الحج. پہلی دفعہ آئیں گے وداؤٹ ٹرانسلیشن. سو بعد التحیہ انتم فی رحلۃ الحج. احمد نعم. يعدهم ويناديهم ثم يقول أنتم الآن 18، أين حامد عبد الباقي؟ البراء. حامد في المطعم، أما عبد الباقي فقد ذهب إلى المصرف، سيأتيان بعد 10 دقائق إن شاء الله. أمستعدون أنتم؟ إن شاء الله. متى السفر إن شاء الله؟ المشرف. متى السفر إن شاء الله؟ في الساعة 3 بإذن الله. أين نلتقي؟ نلتقي في موقف السيارات بالجامعة. يجب أن تكونوا هناك قبل موعد السفر بنصف ساعة. هاتوا حقائبكم ودعوها في السيارة الواقفة أمام مدخل المحج. نائف. لما يأتي زملاؤنا الساكنون في المهجع الثاني، أولئك سيلحقون بنا عند محطة القطار القديمة. كم هم؟ هم 10. نحن ذاهبون في اليوم السابع، أخشى أن يكون الزحام شديدا في المطاف والمسعى. لا تخف، الله مجيز. أنا ذاهب إلى مكتبي. لا تنسوا أن موعدنا الساعة 2:30 في موقف السيارات إن شاء الله. إن شاء الله. نحن سنقرأ مرة أخرى وبالترجمة، وأيضا یعنی ہم اس میں تلاش کریں گے مع معرفة أسماء الفاعل والمفعول. نعم، واسم ظرف. واسم الظرف أيضا إن شاء الله. المشرف اسم الفاعل من أشرف يشرف إشراف. بعد التحية أنتم المشتركون في رحلة الحج. مشرف سلام دعا کے بعد کیا تم سب حج سفر کے پارٹیسپینٹس ہو کہ میں شریک ہو. المشترکون، اشترکا یشترکو، مشترکن جمع مشترکون.
participants یا جو شامل ہیں اس گروپ میں فی رحلۃ الحج رحلۃ الحج نعم جی ہاں یعدہم و ینادیہم یعنی مشرف کیا کرتا ہے یعدہم ہی کاؤنٹڈ them ان کو گنتا ہے و ینادیہم اور ان کو پکارتا ہے ثم یقول انتم الان اس وقت تم ہو 18 آئین حامد و عبد الباقی کہاں ہے حامد اور عبد الباقی یعدہم عد یعد ٹو کاؤنٹ اس نے گنا ینادی نادا ینادی اس نے پکارا انتم الان 18 اب اگر آپ اس میں دیکھیں انتم الان 18 اسمیہ ہے انتم مبتدا الان ظرف 18 اگرچہ خبر ہے لیکن جو مرکب ہوتے ہیں 7 سے 19 یہ مبنی ہوتے ہیں تو اس لیے 18 ہی رہیں گے حامد اسم الفاعل حمیدہ یحمد حمد حامد عبد الباقی باقی بھی اسم الفاعل کے وزن پر ہے بقا یبکی باقن اور ال کے ساتھ الباقی البراء حامد فی المطعم حامد کھانے کی جگہ میس میں ہے کھانے کی جگہ پر ہے اما عبد الباقی فقط ذهب الى المصرف اور رہا عبد الباقی تو وہ بینک گیا ہے سیاتیانی بعد 10 دقائق انشاءاللہ وہ 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ آ جائیں گے تو اس میں المطعم طعیمہ یطعم سمیعہ کے پیٹرن پر اس میں ظرف اور المصرف صرفہ یصرف سے اس میں ظرف اور حامد اور الباقی دوبارہ سے یہاں آئے ہوئے ہیں اسم الفاعل نعم مستعدون کیا تم سب تیار ہو استعد یستعد استعداد اور مستعد اس کا اسم الفاعل اور یہ جمع حسن انشاءاللہ اور علی سوال کرتا ہے متی السفر انشاءاللہ انشاءاللہ سفر کب ہوگا فی الساعۃ الثالثۃ باذن اللہ 3 بجے اللہ کے اذن سے حکم سے این نلتقی ہم کہاں ملیں گے ہم کہاں اکٹھے ہوں گے یا ہم کہاں ملیں گے کون سا فعل ہے یہ ساتھ فعل بھی بتا دیں التقا یلتقی التقاء التقاء یلتقی سے نلتقی نلتقی فی موقف السیارات ہم ملیں گے فی موقف السیارات گاڑیوں کے پارکنگ لاٹ میں یا گاڑیوں کے سٹینڈ پہ بالجامعہ جو کہ یونیورسٹی میں ہے یجب ان تکونوا ہناک یہ ضروری ہے یعنی تمہارا وہاں پر ہونا ضروری ہے قبل موعد سفر سفر کے ٹائم سے پہلے کتنا پہلے بنصف ساعہ آدھا گھنٹہ پہلے یعنی یہ تم پر ضروری ہے کہ تم اپوائنٹڈ پلیس پہ جگہ پہ یہ موعد دونوں ہو سکتا ہے اپوائنٹڈ ٹائم بھی اپوائنٹڈ پلیس پر آدھا گھنٹہ ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے ہاں ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاؤ موعد اپوائنٹڈ ٹائم ہاتو حقائبکم اب لے کر آؤ اپنے بیگز اپنے ساتھ اپنے حقیبت ان کی جمع حقائب وضعوہا اور ان کو رکھو حقائب کو فی السیارۃ الواقفہ کھڑی ہوئی گاڑی میں امام مدخل المہجع وہ والی جو کہ ہاسٹل کے انٹرنس کے سامنے کھڑی ہے اس گاڑی میں اس کو رکھ دو اچھا اس میں نلتقی ہو گیا موقف وقفہ یقفو سے موقف اسم ظرف اور یجب ان تکونوا ہناک
अन तकूनु मस्दर मुअव्वल और फाइल है यजीबु का। मौइद वाअदा याइदु से इस्म ज़र्फ मौइद, और वदउ वदा यदउ अल वाकिफा, वाकफा यकीबु से वाकिफ और वाकिफतुन। अमामा मदखल, दखला यदखुलु से मदखल। और अलमहजा में हजा यहजा, ये भी अलमहजा जो है ये भी इस्म ज़र्फ है। किससे बनेगा ये? हजा यहजाउ, जाऊ, यानी माना हुआ रहने की जगह, सोने की जगह, बल्कि हजा होता है जहाँ सोया जाता है, इसलिए इसको हॉस्टल कहते हैं, प्लेस टू स्लीप, अलमहजा। नाइफ एक्सक्यूज जी। इसी अल मुशरिफू के जो यहाँ पे है मुकालमा, इसमें हुना का जो है ये भी ज़र्फ होगा हुना, ये भी ज़र्फ है। और सातिन जो है ये भी होगा, लेकिन ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, तो इसलिए हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। इसको हम डिस्कस आज नहीं कर रहे। करेक्ट, ठीक, सही। ये दूसरे ज़रूफ है ना, जो ये इंदा मा वगैरह की तरह के। ये सिर्फ ज़र्फ है और दूसरे इस्म ज़र्फ हैं। वो ज़र्फ है और ये जो पैटर्न पर आ रहे हैं ये इस्म ज़र्फ है। ठीक है, ओके, सही है। मफल और मिफल पे इस्मुल ज़र्फ आते हैं, और ये जो है वो सिर्फ ज़र्फ कहते हैं, ज़र्फ वो ज़मान जो में आते हैं। पोजीशंस जो होती हैं वो सिर्फ ज़र्फ होती हैं, पोजीशंस। अच्छा अच्छा, ये सातिन भी किसी पैटर्न पे नहीं है, ये सिर्फ ज़र्फ है ना? जी। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इस्मुल फाइल के पैटर्न पे ये आ रहा है, तो एक्चुअली इस्मुल मफूल के, इस्मुल मफूल नहीं नहीं नहीं, ये उस नहीं, बिल्कुल सही है, सही है सर, बिल्कुल सही है। अब सुलासी मुजर्रद वाले अफ़आल से जो बनते हैं, इसमें ज़र्फ के पैटर्न पे बनते हैं, इसमें ये मफ़अल और मफ़इल के पैटर्न पे बनेंगे। ये आज का सबक है। लम्मा याति ज़ुमलाउना साकिनूना फिल महजा इस्सानी, हमारे वो दोस्त जो सेकंड हॉस्टल में रहते हैं वो अभी तक नहीं आए। महजा यहाँ पे इस्मुल ज़र्फ आया है यहाँ पे, और अस्साकिनून, सकाना यस्कुनु से इस्मुल फाइल साकिन और उसकी जमा साकिनून। तो याति, अता याति से लम्मा ने आकर इसको जज़म दे दिया है, और ज़मील की जमा ज़ुमला, और पीछे ये नाम लिखा हुआ है नाइफ, ये भी इस्मुल फाइल है। सर ये महजा का हमने मादी मुजारिक किया है जी, हजा यहजाउ, फतह के पैटर्न, यहजा फतहा पे, ओके। अच्छा साहब, ये नाफा के साथ क्या होगा? नाफा या नाफू? नाफा या नाफू? इसको चेक नहीं किया, वैसे देख लेंगे। उलाइका सयलहकून बिना इंद महत्ततुल क़ितारिल क़दीमा, वो लोग जल्दी मिलेंगे हमारे साथ, हमसे ट्रेन स्टेशन के करीब। सयलहकूना ये फेल लाहका यलहकू, और महत्ता ये आपका मफ़अलतुन का पैटर्न है। महत्ततुन यानी बहुत सारे जहाँ पर स्टॉप खड़ी होती हैं कोई चीजें। तो अलकिताब ट्रेन होगी, उसकी सिर्फ। कम हुम, वो कितने हैं? हम अशरा यानी वो 10 हैं जो कि हमें वहां से मिलेंगे। अब आपने टोटल याद रखना है, पहले 18 थे, 2 गए हुए थे बैंक, और 10 और हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 30। 30। आमर नहनु ज़ाहिबून फिल यौम अस्साबि'i अख्शा अन यकून अज़्ज़हाम शदीदन फिल मताफ़ि वल मसअ, हम 7वें दिन जा रहे हैं, यानी ज़िलहिज्जा की 7वीं तारीख, आई थिंक हम 7वें दिन जा रहे हैं, तो मुझे डर है कि रश बहुत ज़्यादा होगा मताफ
طواف کی جگہ میں، والمسعی اور سعی کی جگہ پر. تو یہاں پر جو المطاف اور المسعی ہے یہ اسم ظرف آ رہے ہیں، اور ذاہبون، صحابہ یذہبو، ذاہب اسم الفاعل اور اس کی جمع ذاہبون. اور مطاف کا بھی بتا دیں. مطاف طافہ یطوف سے مطاف آ رہا ہے، اور سعی یسعی سے مسعی آ رہا ہے، دونوں مفعول کے وزن. کا کیا مطلب ہے زہام کا؟ رش. رش. مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ عمر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ 7ویں دن بہت رش ہوگا؟ کیسے پتا ہے اس کو؟ کیونکہ 8ویں دن سے یوم الترویہ شروع ہو جاتا ہے. 8ویں دن سے نا آپ کو جانا ہوتا ہے مینا، تو اس سے جی. پہلے اپنا طواف اور صحیح کرنی ہوتی ہے. تو 7 تو بالکل اینڈ پہ ہے، آپ یہ کام پہلے کر سکتے ہیں، کافی پہلے. تو آخری دن پہ بہت رش ہو. میں نے ایک دفعہ ویسے 8 تاریخ کو بھی کیا ہوا، ہماری فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی. تو 8 تاریخ کو ہم نے طواف اور صحیح کر کے ظہر تک ہم پہنچے. ایسے بھی ہو سکتا. لا تخف اللہ میسر انا ذاہب الی مکتبی تنسوا ان موعدنا الساعة الثانیہ والنصف فی موقف السیارات انشاء اللہ. لا تخف، ڈرنے کی بات کوئی نہیں. اللہ میسر، آسانی پیدا کرنے والا ہے. یسر یسر سے فائل بنے گا، اسم فائل میسر، میسرن. انا ذاہبن، صحابہ یسبو سے زائد، میں جا رہا ہوں الی مکتبی، اپنے آفس. مکتب، کتبہ یکتب، اسم ظرف مکتب یعنی دفتر. لا تنسوا، مت بھولنا. اس بات کو مت بھولنا، ان کے موعدنا، ہمارا اپوائنٹڈ ٹائم. موعد وعدہ یعدو سے موعد اسم زمان، وہ کیا ہے؟ الساعۃ الثانیہ، 3 بجے ہے. والنصف 3:30 ہے. فی کہاں پر ہمارا ملنا؟ فی موقف السیارات یعنی گاڑیوں کے سٹاپ پہ. سر 2:30 2:30 سوری 2:30 آدھا گھنٹہ تو ویسے پہلے پہنچنا ہے نا ہم نے. تو فی موقف السیارات، اور انشاءاللہ یعنی اس کے گاڑیوں کے پارکنگ لاٹ پہ ہم نے ملنا ہے. تو یہ ہمارا سبق ہو گیا. لیٹس اسٹارٹ وتھ تمارین. عجب عن الاسئلۃ الآتیہ. اینی کوسچنز بائی دی وے؟ سر مستعدون کا کیا مطلب آپ نے بتایا تھا؟ مستعدونہ کا تیار، جو تیار. استعد تیار، وہ تیار ہے یا تیاری کر رہا ہے، تیاری میں ہے. اور مستعد وہ جو تیار ہوں. آلریڈی، آر یو ریڈی ٹو گو؟ هل انتم مستعدون، کیا تم سب تیار ہو؟ ٹھیک سر. کوئی اور فعل؟ ایکسکیوز می سر، السلام علیکم. یہ الباقیو تو سمجھ آیا، حامدو کو کیوں کہیں گے اسم الفاعل؟ بالکل. پہلے اس کا وزن بتائیں کیا بنتا ہے. کیا حامدون فاعلون کے وزن پر ہے؟ جی جی، فاعلون کے وزن پر ہے. اب فاعلون بھی تو کسی فعل سے بنا تھا، فعلا یفعلو یا فاعلا یفعلو. تو حامدون بھی حامیم اور دال کو اگر آپ لیں ایز روٹ حمدہ حمدہ یحمدو. ایکسلنٹ. حمیدہ حمیدہ. حمیدہ سمع پیٹرن. حمیدہ ٹھیک ہے، یحمدو. ٹھیک ہے. تھینک یو سر. حامد. اور جی اس کا مفعول کیا بنے گا بتائیے؟ محمود. محمود. ایکسلنٹ. محمود. تو محمود کا معنی کیا ہوگا؟ جس کی تعریف ہوئی، جس کی تعریف کی گئی. ماشاءاللہ. محمود. ٹھیک ہے. حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی گئی. جی تھینک یو سر. ایکسکیوز می سر، المشرف جو ہے یہ بھی کوئی نام ہے یا کوئی اس کا کوئی مطلب بھی ہے؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ ہوتا ہے سپروائزر، کسی کلاس کا مانیٹر، سپروائزر جو کہ خیال رکھتا ہے، نگہبان ہوتا ہے. ایڈمنسٹریٹر بھی ہو سکتا ہے. میں نے تو لیکن ملتقی کا کیا مطلب ہے؟
एक सेकंड, मुशरिफ है, इसका वजन क्या है? देखिए मुस्लिम, मुशरिफ, तो आप बता सकती है ना कि इस्मुल फाइल है ये मुशरिफ, यस सर राइट? इसका आप बता सकती हैं फिर माजी क्या होगा, मुदारे क्या होगा? सर शरीफा आप बताइए मीम पेश से है, और जो मीम पेश वाले अशरफा, हाँ सर, असलमा के पैटर्न पे अशरफा, अशलमा, अशरफा या अशरफू, युशरिफू या होगा या युशरिफू होगा? अस्लमा के साथ कैसे है? असलमा युस्लिमू, असलमा युस्लिमू, तो अशरफा युशरिफू। एक्सीलेंट। तो इसका फिर मस्दर क्या होगा अशरफा युशरिफू से? इशराफ, एक्सीलेंट, इशराफ। इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी मुशरिफ, मुशराफ और फिर इशराफ। और अगर किसी को कहना हो सुपरवाइज कर, अगर उसको ऑर्डर अमर बनेगा अशरफा युशरिफू से अमर। अस्लिम से होगा सर मुशरिफ, मुशरिफ अशरफ। अस्लमा युस्लिमू से क्या बना था? अस्लिम। अशरफा युशरिफू से क्या बनेगा अमर? अशरफ, अशरफ, एक्सीलेंट, अशरफ। तो ये प्रैक्टिस विल हेल्प। हाँ, उसके बाद अशरफ नहीं बना देना, अशरफ असलम। जी, अशरफ नहीं बनेगा, अशरिफ बनेगा। अशरफ बनेगा। सर ये नलतकी का क्या मतलब है? हम करेंगे, इसके रूट लेटर्स क्या है? देखिए लाम, काफ, या, लकिया, यल, लेकिन यहाँ पर कौन सा वाला इस्तेमाल हो रहा है? इफ्तिआल का पैटर्न, ताइस, तका यल्तकी, इल्तका यल्तकी, इल्तिकाउन, इह्तदा यहतदी की तरह। इह्तदा यहतदी। सर अल-बराउ का क्या मतलब? अल-बराउ जो बता रहे हैं, वैसे तो उसका नाम है, लेकिन ये वो नेकी से ही इसका जो है ना कोई डेरिवेशन है, या आप कह सकते हैं कि इसके माने में यही होगा कि नेकी करने वाला या नेक। क्यों शराब साहब? जी, अलबरा सर कहते हैं कसरत से भलाई करने वाला, कसरत से भलाई करने वाला, अलबरा। सर मुस्तईदूना भी जो है वो इस्मुल फाइल होगा, जमा उसकी? जी बिल्कुल, मुस्तईदून का वाहिद मुस्तईदुन। आइना नल्तिका का माना क्या बनता है? एक्सक्यूज मी सर, ये आइना नल्तकी का माना होगा हम कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ठीक है। हमारा मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा? वेयर शैल वी मीट? सर और नाइफ का क्या मतलब होता है? नाइफ बुलंद मर्तबा, कहाँ लिखा? बुलंद मर्तबे वाला। नाइफ सर नाम है ये, नाइफ। अच्छा, इसको चेक किया नाफा या नूफ उसे। अच्छा, ये नाइफ बिन अब्दुल अजीज भी था ना एक उनका? जी जी जी, नाइफ बिन अब्दुल अजीज जो गिरफ्तार है शायद, इतनी। हाँ, पकड़ा हुआ था उसने, एमबीएस ने उसको। सर आप क्या किसी उस पे लिख रहे हैं स्क्रीन पे जो कि सॉरी मैं भूल ही गया लिखना। अच्छा क्या लिखना, सॉरी। अच्छा, कोई कौन सी चीज लिखनी है अगर मुझे बता दीजिए तो मैं क्या था? नाइफ। हमारा ख्याल था कि शायद आप लिख रहे हैं, से हमें उसमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैं पूछ रही थी। एक्चुअली इतना अरसा गुजर गया मैं भूल ही गया कि मेरे पास पेन नहीं है। तो ये नाफा या नूफू, जिस तरह काला यकूलू है ना, उस तरह हो गया। सर आपकी अगर वाइट वन नोट तो नहीं ओपन किया, अगर किया है तो वो नजर नहीं आ रहा है उसको। शेयर नहीं हो रहा। ठहर जा, ये शेयर कहाँ से होगा? एक सेकंड। अब आ गया?
جی سر آگے چلے آپ ٹھیک ہے. سر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر نام جو ہوتے ہیں وہ اسم الفاعل ہوتے ہیں؟ نہیں ضروری نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا, تو اس لیے وہ آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں کہ تعریف کرنے والا, نیکی کرنے والا, تو اٹ از یعنی کوائٹ دونوں اسم الفاعل اسم المفعول دونوں ناموں میں بھی ہو استعمال سکتے ہوتے ہیں. ہیں, اس میں تفصیل بھی ہو سکتے ہیں. جی جی اکبر اکبر بھی آتا ہے, مبالغہ والے بھی ہو سکتے ہیں. جی ہر ایک کو اپنا اپنا نام جو ہے نا وہ ڈسکور کرنا چاہیے عربی میں, کہاں سے بنا, کس فعل سے بنا, یہ بھی ایک ہوم ورک ہونا چاہیے. یہ میں تو یہ بہت کرتی ہوں, جس کسی کا نام سن لوں بس اس کی پوری روٹ لیٹر تک چلی جاتی ہوں کہ کہاں سے نکلا ہوگا یہ. ابھی ایک ہیں جاننے والے, انہوں نے بچے کا نام رکھا ہے نائل, تو وہ پھر انہوں نے پوچھا کہ جی وہ نائل رکھا ہے, تو کسی نے کہا کہ جی یہ تو نائل تو دریائے نیل کو کہتے ہیں, اور انہوں نے وہ نام رکھ لیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں عربی کا نام ہے, یہ پتا ہے کہ عربی کا نام ہے لیکن اور کچھ نہیں جانتے. تو مجھے بتایا تھا, میں نے کہا یہ ہوگا نالا یا نالو سے اسم الفاعل نائل بنا, اور پانا پہنچنا بالکل نیکی پانے والا, نیکی کو پہنچنے والا, یا کامیابی کو پا لیا یا کچھ بھی پا لیا بھارت. تو میں نے کہا یہ نائل ہے, تو یہ ایسے بنا ہوگا. سر ہم بھی تو نائلہ رکھتے ہیں نام, مراد پانے والی. اور پہلے میں سمجھتی تھی کہ وہ, مجھے صرف یہ پتا تھا کہ ایک ان کی ڈائٹی جس کی وہ پوجا کرتے تھے مشرکین مکہ, نائلہ تھی. تو جب تک مجھے یہ نالا یا نالو کا نہیں پتا تھا, تو میں کہتی تھی لوگ یہ نائلہ نام کیوں رکھ دیتے ہیں, مطلب اس کا تو یہ مطلب بھی ظاہر سی بات ہے وہ ایک بت کا نام تھا تو اس کی وجہ سے رکھتے ہیں. لیکن بعد میں مجھے سمجھ آئی یہ مگر لوگ سائے کا نام بھی رکھتے ہیں, اس کا تو ایک ہی مطلب آتا ہے ہمیں. سائیکا ہو بھی سکتے ہیں. چلیں عجب عن الاسئلۃ الآتیہ, تو کس کی باری ہے, کہاں سے شروع کریں آج؟ سر الفابیٹک آرڈر سے ہی چلتے ہیں. سسٹر انیس فاطمہ. ما عدد question and answer. جی سر, ما عدد المشترکین فی رحلۃ الحج. اب مجھے یہ بتائیے سر کہ یہ 18 +2 غائب ہیں +10 اور آ رہے ہیں, تو دیز وڈ بی سلاسون نا, ہم سلاسون ہوگا. تو کیسے جواب بنائیں گے اس کا؟ اس وقت رحلہ میں 18 تھے اگر ٹوٹل کریں تو, اور اگر صرف اس وقت کی بات کریں تو پھر وہ ہے ہم 18. نہیں 30 پورا, تو کیا کہیں گے؟ تو ہم سلاسون یا سلاسون, اگر طالباً ہے تو عددہم سلاسون طالباً. سلاسون طالباً اگر وہ اسٹوڈنٹس ہی ہے نا, اسٹوڈنٹس ہیں, موسٹ لائکلی انہی کی مشرف ہے, تو اسٹوڈنٹس کو لے کے جا رہے ہیں, جامعہ سے جا رہے ہیں, ہاسٹل سے جا رہے ہیں, تو اسٹوڈنٹس ہی ہوں گے. ٹھیک ہے طالب, ٹھیک ہے. ہم سلاسون طالباً. عدد ہم کہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں ویسے, لیکن عدد ہم بہتر نہیں ہے. ان کا ٹوٹل, ان کا جو تعداد ہے, جی بالکل عدد ہم ٹھیک ہے. ویسے ہم طالباً بھی ٹھیک ہے, ہاں وہ 30 ہیں جی, وہ 30 طالب ہیں. ہاں وہ 30 طالب ہیں, بلکہ ہم سلاسون بھی ٹھیک ہے. نیکسٹ سسٹر اسما سلمان. جی سر, سر میری ہوتی ہے. جی آج آپ نے صرف اسما چھوڑا ہوا ہے, شاید اس وجہ سے آپ ان کے بعد آ رہی ہیں. اچھا کوئی بات نہیں سر. اینا ذہب حامد و عبد الباقی. اینا کہاں گئے تھے حامد اور عبد الباقی. نہیں, ایک دفعہ عربی بھی دوبارہ پڑھیں اور ترجمہ بھی پھر سے کریں. اینا ذہب حامد و عبد الباقی. جی کہاں گئے تھے حامد اور عبد الباقی. گئے تھے نہیں آئے گا نا, کہاں گئے.
कहाँ गए, ठीक है सर, कहाँ गए हामिद और अब्दुल बाकी? हामिदुन फिल मतअम अमा अब्दुल बाकी अब्दुल बाकी ज़हाबा इलल मसरिफ। तो उसको पहले वाले के लिए भी ज़हाबा फिर कह देना, हामिदुन फिल मतअम, हामिदुन ज़हाबा फिल मतअम, इलल, और ज़हाबा के अमा, साथ इला आ जाएगा, ज़हाबा इलल मताम। इलल मतअम, अच्छा ठीक है, वो हामिदुन गए, ज़हाबा इलल मतअम अम्मा अब्दुल बाकी ज़हाबा इलल मसरिफ। अम्मा के बाद फा जरूर आएगा ना, फा, और फा के साथ कद भी आ जाएगा, फकद। अगर अम्मा अम्मा कहेंगे तो अब्दुल सब बाकी नहीं कहते। फकद ज़हाबा। अच्छा ठीक है सर, यानी कि हामिदुन ज़हाबा इलल मतअम अम्मा अब्दुल बाकी फकद ज़हाबा इलल मसरिफ। माशाअल्लाह। इसका एक शॉर्ट आंसर भी था सिस्टर, वो क्या था? मा अदरी, मुझे नहीं पता। जी सर, सर अब तो पता था। ये मैं ला ये अदरी, क्वेश्चन करना चाह रही थी कि ये कद जो है ये डेफिनेटली आएगा या माजी के साथ कद डेफिनेटली आएगा अगर माजी में दे रहे हैं तो, है ना? नहीं जी, जरूरी, आप अगर फकत कर रहे हैं तो अम्मा के बाद जब आ रहा है ना तो फिर आएगा, वैसे फा नहीं भी है। आएगा और कद भी आएगा। जी, सर अम्मा के बगैर भी कर सकते हैं कि अगर हम अम्मा ना लगाना अम्मा चाहें? के बगैर भी कर सकते हैं। अम्मा के बगैर से हम वाव का लगा देंगे ना, वाह, जी, यानी और, ठीक है सर। तब ऐसे होता हामिदुन ज़हाबा इलल मतअम व अब्दुल बाकी ज़हाबा इलल मसरिफ। जी, ठीक है सर। ठीक है, ज़हाबा पहले नहीं आना चाहिए, ज़हाबा हामिदुन इलल मस्जिद। दोनों तरह से आ सकते हैं ना। देखें, अगर फेल पहले आएगा तो जुमला बन जाएगा, अगर इसम पहले आएगा तो जुमला इसमिया बन जाएगा। जी, सिस्टर अस्मा खालिद। जी सर, मता मुईदुस सफरी, सफर का वक्त कब है? फिस्साअत सालिसती, सॉरी सालिसती, तीन, सफर का वक्त 3 बजे है जी। यानी मुईदुस जी, सफर फिस साअत सालिसती बिइज़्निल्लाह, ये भी साथ कहते बिइज़्निल्लाह, ठीक है सर। नेक्स्ट डॉक्टर बुशरा अयाज। जी, ऐना यल्तकी तुलाबु वफी अय्यी साअती, तालिब इल्म कहाँ पर मिलेंगे और किस वक्त मिलेंगे? जी जी, यल्तकी तुलाबु फी मौक़िफ़िस सय्याराती बिल जामियाती क़ब्ल मौइदिस सफ़री निस्फ़ि साअत, साअतिन। वो बसंती, सातिन वो मिलेंगे जो गाड़ियों का स्टॉप है जामिया के सामने, वहाँ मिलेंगे और सफ़र शुरू होने से आधा घंटा पहले मिलेंगे। बसंती। सर मेरी बारी। जी सर। ये ऐना यल्हक़ु बिहिम तुल्लाबुल महया इस्सानी, पहले इसका तर्जमा कर लें। कहाँ मिलेंगे तालिब इल्म? सेकंड हॉस्टल वाले। ठीक है, किन से मिलेंगे? बाकी लोगों से। ऐना यल्हक़ु बिहिम, उनसे कहाँ मिलेंगे? उनसे कहाँ मिलेंगे? एक्सक्यूज मी सर, यल्तकी और यल्हकू में क्या फर्क है? यल्हक होता है ज्वाइन करना, इल्हाक, जैसे आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो आपने
یعنی you joined with somebody, جبکہ نلتقی ملاقات ہے. See get the ٹھیک ہے سر difference? جزاک اللہ. سر meet, to meet somebody is yaltaqi یا لقا, جی اور جی وہ to join somebody الحاق. یونیورسٹی کو ایسے ہی ہے جوائن نا کریں گے تو الحاق کہیں گے. ٹھیک ہے سر جزاک اللہ. جو ٹرین کا اسٹیشن ہے پرانا. یہ اس کا سیاح سیلحقون بهم عند محطة قطار القدیمہ. ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم وہ ان کو ملیں گے پرانے اسٹیشن کے پاس، ریلوے اسٹیشن کے پاس. ٹرین اسٹیشن کے پاس. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر. سر یہاں پہ ہم نے یہ بنا کیوں ایڈ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ الحقہ کے ساتھ آتا ہے نا بی، الحقہ بنا، وہ ملا ہمارے ساتھ. یلحقون بہم، وہ ملیں گے ان کے ساتھ، تو الحقہ کے ساتھ با آئے گا. تو سر آنسر میں یہاں پہ بہم آنا چاہیے نا، بنا کی جگہ بہم آئے گا. سیلحقون بہم. ٹھیک ٹھیک، انہوں نے شاید ہمیں بنا کہا تھا. ٹھیک سر، تھینک یو. اچھا کہ ہم سے، ہمارے ساتھ. اب آ جائیں اشارہ سر باقی تو پھر ایکسکیوز می سر، تو آنسر میں پھر ہم سا بھی ایڈ کریں گے کیا؟ خالی ہم یلحقون نہیں کہیں گے کیونکہ جلد ہے نا، وہ تو ہماری باری تھی تو ہم کہتے جلد ہم سے ملیں گے. نہیں سا کریں گے نا، جلد ملیں گے. سر آنسر میں بھی ہم سا کہیں گے، اس کو یو ایڈ کریں گے. جی جی کرنا چاہیے نا، کیونکہ جلدی ملاقات کریں گے نا. لیکن ٹھیک ہے کرنے تو اچھی بات. اب آ جائیں نیکسٹ پیج. یہ پیج مستر وہ ایکسپلین کیا جو ہم کر چکے ہیں. تو کوشچن نمبر 3 پر پیج 60. سو الزمانی والمکانی من الافعال الاتیہ. تو یہ میں خیال 2 یا 4 کرنا شروع کر دیں. سسٹر فریحہ سجاد، ڈاکٹر صاحبہ کا میسج آیا تھا، وہ کہیں جا رہی ہیں، تو اگر نہیں ہے تو سسٹر فریحہ. سر سخ کے معنی کیا ہے؟ سخ صیغہ بنائیں ٹو فارم. تھینک یو. ساغا یسوغ. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، ان کے بنانے ہیں جو افعال دیے ہوئے ہیں، ان سے ہم نے بنانے صغ الاسماء الزمانی والمکانی من الافعال الاتیاتی. یہ دیے ہوئے افعال سے ہم نے ظرف زمان اور ظرف مکان بنانے ہیں، یعنی جو بھی بن رہا ہے. تو یہ جو الف والا پارٹ ہے اس کو میں پہلے کر رہی ہوں. سعی یسعی فعل ہے اور اس سے مسعن بنے گا مفعل کے وزن پر. سے اسی طرح کرتی ہوں لہا یلہو مانا ساتھ اگر بتاتے ہیں. سعی یسعی، جی سعی یسعی ہے کوشش کرنا، سعی کرنا، اور مسعن وہ جگہ جہاں پہ سعی کی جاتی ہے. جب آپ یہاں رکیں گے تو مسعی پڑھیں. مسعی، جی مسعی. ویسے وہ مفعل کا وزن تھا، ویسے تو یہ اصل میں تو بنتے ہیں نا، مسعیون بنتا ہے، پھر اس سے مسعن بنتا ہے. جی سر یہ ادھر لکھا بھی ہوتا ہے نا حرم میں ٹورڈز مسا، مطاف میں لکھا ہوتا المسا. ہے. وہ کیسے لکھتے ہیں سر مسا؟ مجھے عربی میں یاد نہیں آ رہا. چھوٹی کے ساتھ ہوگا، آخر میں چھوٹی آئے گی یا آئین گر جائے گی؟ چھوٹی یا کے اوپر 2 زبر بھی آئیں گے، لیکن ہم سائلنٹ میں پڑھتے ہیں مسا. نہیں المسا ہوتا نا، اس لیے 1-2 زبر. ہاں ٹھیک ہے، اوکے. اس کے بعد ہے لہا یلہو. یہ اس سے ملحا بنے گا، یعنی ملحن سے اس کو بولیں گے ملحا. اور یہ ہوتے ہیں یعنی بیکار میں کھیل کود، ٹائم ویسٹ. لہا یلہو تو ملحا یہ میرے خیال ہے جو یہ بچوں کا کھیل کا کی جگہ ہوتی ہے اس کو بھی شاید کہتے ہیں ملحا، پلے ایریا وغیرہ کو شاید کہتے ہیں. پھر رما یرمی، اس سے مرمی بنے گا. یہ مرمن ہے لیکن اس کو مرمی پڑھیں گے. اور یہ رمی مرما بنے گا، مرما.
मरमा होगा। जी, जिसको मरमा पढ़ेंगे वैसे लिखेंगे मरमन और पढ़ेंगे मरमा, और ये रमी करने की जगह। इसी तरह अवा या वी, इसका मतलब होता है ठिकाना, तो इससे बनेगा मवा, या अलिफ लाम से कुरान में यूज हुआ अल मवा, ठिकाना। और इनके रूट्स भी वैसे तो उनके तो ऑब्वियस ही थे, इसका है हमजा वाव या। और इसके बाद है नफा यनफी, इससे मनफा, और ये होते हैं एग्जाइल करना, किसी को निकाल देना, किसी कंट्री से, किसी शहर से निकाल देना, नफा यनफी। तो मनफा वो जगह जहाँ पे एग्जाइल कर दिया गया है। शहजाद साहब मैं आ गई वापस। जी, तो बा आप कर लें डॉक्टर साहब फिर। चलें ठीक है। लअबा यलअबु, खेलना, वो खेला, इससे बनेगा मलअब यानी कि प्लेग्राउंड। ताइमा यतअमु, उसने खाया, इससे बनेगा मतअम, खाने की जगह यानी रेस्टोरेंट। तबखा यतबखु, उसने पकाया, इससे बनेगा मतबखुन यानी किचन। क़अदा यक़उदु, वो बैठा, इससे बनेगा मक़अदुन, बैठने की जगह। और हजा यहजाउ, वो सोने वाला, जैसे आपने बताया था महजाउन, हॉस्टल बनेगा इससे। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट सिस्टर गजाला कलीम। जी सर, जीम मैं वाला ये आप कर लें। जीम का पार्ट करती हूँ। ठीक है सर। ये काना यकुनु, ये फेल जो है अजवफ है, तो मकानुन, ये तो उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। कामा यकूमु से मकामुन, ताफा यतुफु से मताफुन, और ज़ारा यज़ूरु से मज़ारुन। माने भी बताते जाइए। कामा तो सर वो खड़ा हुआ या खड़े होने की जगह जैसे। ताफा उसने चक्कर लगाया है, तूफू मताफुन तवाफ करने की जगह जी। और ज़ारा यज़ुरु यानी मुलाकात करना, मज़ारुन। लेकिन सर हम मज़ारुन का तो मुख्तलिफ मतलब लेते हैं ना। नहीं, ज़ारा का मतलब होता है उसने विजिट किया, ही विजिटेड। तो जी, मज़ार वो जगह विजिटेड जहाँ पर विजिटर की जगह, यानी हम मज़ार पे लोग आकर मिलते हैं ना, मुलाकात करते हैं मज़ार पे। यानी वो उर्दू में जो मज़ार होता है वो सॉर्ट ऑफ कब्रों का ही होता है ना, मतलब आपस में मिलने जुलने को। नहीं, आप पीर साहब को विजिट करते हैं ना एक्चुअली। सही है सर, जैसे ठीक है जी। हबीबुर रहमान साहब। जी सर। दाल मर्रा यमुर्रु ममर्रुन, ये बरामदा का क्या मतलब क्या है सर? मर्रा का माना गुजरना, मर्रा का चलना, गुजरना। ममर्रुन गुजरने की जगह, गुजरना, चलना। तो हम गुजरगाह कहेंगे ना इसको, गुजरगाह या पैसेज। जी। देखिए मैं कहता हूँ मररतु, और किसके साथ से हमको मररतु बिल मस्जिद, मस्जिद के पास से गुजरा। मररतु गुजरना, मर्रा यमुर्रु गुजरगाह होगी सर। तो गुजरगाह पैसेज ही होगा, गुजरगाह। जी सर, अच्छी उर्दू में इसको राहदारी कहते हैं। नहीं, गुजरगाह भी अच्छी उर्दू है। जी, गुजरगाह वही माने। नहीं, राहदारी छोटी जगह होती है। राहदारी यूज नहीं होता अब ज्यादा, यूज नहीं होता। क्लोज्ड स्पेसेस में राहदारी होती है और गुजरगाह होती है खुली जगहों पे, यानी स्पेस की फर्क है, एरियन स्पेस। जी जी, सही फरमाया आपने। हल्ला या हुल्लु, महल्लुन, महल तो रहने की जगह है जी। कर्रा या कर्रु, मकर्रन, मकर्रुन, मकारुन या मकर्रुन,
मकर्रुन, मकर्रुन, मुकर्रर करार, करार पकड़ना या रुकने की करार जगह, की जगह, करार की जगह। हत्ता यहुत्तु, महत्तुन, ये तो स्टेशन के लिए है, महत्तुन, महत्ततुन, ये वो ता के महत्तन, साथ ही इस्तेमाल होता है, महत्ततुन ही इस्तेमाल होता है। महत्तन भी होगा और महत्तुन भी होगा। महत्तुन बनता है लेकिन वो यूज नहीं होता है, यूज महत्ततुन ही होता है। महत्तुन ये स्टेशन के लिए होता है जी। सर ये महल्लुन जो है वो महल वाला ही महल्लुन है? जी, हम कहते हैं ना फी महल्ले रफ़, फी महल्ले रफ़, उसकी जगह पे। तो इट इज 7 o'clock। तो हम सर ये हत्ता का मायना क्या? ये चेक करके आपको रुकने का माने आता है क्या? रुकने का हजूर वाला हत्ता का जरा सही उर्दू माना बताइए प्लीज। अच्छा, ब्रेक के बाद करते हैं, ठीक है। तो अब 7 बजे से 7:30 बजे तक ब्रेक कर लेते हैं इंशाल्लाह। मगरिब भी कर लें और इफ्तारी भी कर लें। मगरिब इंशाल्लाह 7:30 दोबारा मिलेंगे। सनल तक की फिर 7 साबे वन्निस इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह। चलो जी इफ्तारी करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद। शहजाद साहब आवाज तस्वीर वालेकुम अस्सलाम। सही है सबको? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, आवाज तस्वीर और स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है। शहजाद साहब ये 7 to 7:30 वाली ब्रेक तो बहुत मुनासिब है, क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, बिल्कुल होनी चाहिए। राइट, तो हम कहाँ पे थे सर? हम ये इसमें ज़मान और मकान बना रहे थे। हत्ता पे थे, हत्ता पे, हत्ता पे थे। डिक्शनरी में माना चेक किया हत्ता का आपने? जी सर, उतरना, उतरना, ठिकाना लेना, नाजिल होना, ऐसे करार पकड़ना। हत्ता का मतलब माफी की दरखास्त करना भी होता है, हत्ता यहुत्तु। अच्छा, चलो बहुत सारे माने, लेकिन महत्ता स्टेशन के लिए स्पेशल। तो आइए फिर नेक्स्ट, वलदा यलिदु किसकी बारी है? सर जो ऊपर फर्स्ट में था नफा यनफी, उसमें से जो मनफा बना था उसके मीनिंग्स क्या होंगे? निकालने की जगह या एक्साइल कर, एनी टू, ऐसे ही है कुछ। मनफा इज द प्लेस ऑफ एक्साइल, जिस जगह उसको भेजा गया, और इलाका बदल करके जहाँ भेज दिया गया उस जगह को मनफा कहेंगे। थैंक यू सर। यानी जहाँ पे नवाज शरीफ चला गया, लंदन उसके लिए मनफा है। ठीक है। अच्छा सर, सिस्टर नुज़हत बरनी की बारी थी, हाँ वाला कॉलम जो है वो करने। जी सर। वलदा यलिदु पैदा होना, और मौलिदुन पैदा होने की जगह। वलदा का माना माजी में क्या माना होगा? वलदा का वो पैदा हुआ, उसने पैदा किया, उसने जना, पैदा किया, उसने जना। जी सही सही सही। और यलिदु वो जना गया, और वो जनता है, जनता है, यूलदु वो जना गया।
یولدو وجن آ گیا. جی صحیح بالکل جی سر. اور مولدن اسم زمان پیدا ہونے کی جگہ ٹائم بھی ہو سکتا ہے. جی. اور وردہ یردو وارد ہونا, موردن وارد ہونے کی جگہ. وقفہ یقیفو کھڑا ہونا یا موقفن کھڑے ہونے کی جگہ. ودع یدعو رکھنا اور موضعن رکھنے کی جگہ. جزاک اللہ. سسٹر نورین برکی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رجع یرجع سر لوٹنا, مرجع لوٹنے کی جگہ. صرف یصرف سر اس کا مصرفن بینک بنے گا. اب اس میں ویسے تو اس کا پھیرنا میننگ ہوتا ہے سر. پیسے کو تو پھیرتے ہیں نا, پھیر اب کبھی کوئی بینک پھیرتا ہی ہے, ایک سے لے کے دوسرے کو, دوسرے کو تیسرے کو پھیرتا ہے. ٹھیک ہے سر. آرادہ یاردو سر پیش کرنا, یہ درخواست کرنا. معرضن جلسہ یجلسو مجلسن بیٹھنے کی جگہ. مارد کو کیا کہیں گے, کہ کیا مانا ہوگا مارد کا؟ معرضن سر پیش کرنے کی جگہ یا درخواست کرنے کی جگہ جو ہوتی ہے. جس طرح ایگزیبیشن ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں. جی سر ایگزیبیشن چیزیں پیش کی جاتی ہیں. یہ بھی تو ہے نا کہ پاکستان 14 اگست کو مارج وجود میں آیا. سر میں نے ویسے اسی سے ہی سمجھا تھا. سر ایکسکیوز می سر. السلام علیکم. سر یہ ارادہ کا کیا مطلب ہے؟ ارادہ عرض کرنا یا یہ پیش کرنا ایک چیز ہوتی ہے؟ عرض کرنا یا کوئی بات کرنا. اس نے پیش کیا. ریکویسٹ. سر یہ ریکویسٹ کی فارم میں بھی آ جاتے ہیں, جیسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں عرض کرتے ہیں. جی اور ریکویسٹ بھی پیش ہی کی جاتی ہے نا. پیش کی جاتی ہے. یہ عرضی ہے میری, یہ میری پیشی ہے. دس از مائی ریکویسٹ. ٹھیک ہے. ارادہ. اچھا یار سر یہ ایک لفظ پوچھا تھا, حتی یحتو. حتی یحتو, اس کا پلیز معنی ذرا بتائیں گے. جی اس کا معنی اترنا بھی ہے اور رکنا, نازل ہونا. ایک اور بھی معنی بتایا تھا سسٹم نے, رکنا, نازل ہونا اور کچھ اور بھی ہے. اترنا ہے بیسک. معافی کی درخواست کرنا. جی معافی کی درخواست کرنا. اچھا معافی کی درخواست کرنا. جزاکم اللہ, بہت شکریہ. ایک حتتن بھی آیا تھا قرآن میں, آتا لفظ حتتن. حتتن اتر گئے. ٹھیک ہے. وہ تو خیر خاص وہ اسی معنی میں معافی کی درخواست کے معنی میں. درخواست کے معنی میں بالکل. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ. سسٹر راہیلہ ارشد نمبر 4. سر یہ جملے ہیں, اس میں سے یہ جملے ہیں, کچھ اس میں سے قرآن کی آیات بھی ہیں. استخرج مما یاتی آنی والمکانی واذکر وزن کل واحد منها والفعل الذی اشتق منه, یعنی جس میں سے وہ ڈرائیو کیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اذکر واحد کہ جس پیٹرن پر وہ آیا ہے وہ پیٹرن بتایا, یعنی کس فعل میں سے آیا ہے یہ بتا دیں. یعنی یہ مفعل ہے یا مفعل ہے؟ جی 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 سسٹر راہیلہ ارشد. جی سر. یقالو ہوا منی بمرائی و مسمع ای بحیث اراہ و اسمع کلامہ. پھر سے پڑھیں. یقالو ہوا منی بمرآن و مسمع ای بحیث اراہ و اسمع کلامہ. ماشاءاللہ بہت ہی آسان جملہ ملا آپ کو, بتائیے. سر اس کو میں آپ کو آسان لگ رہا ہے سر, مجھے تو مشکل لگ رہا ہے. اچھا سر اس میں جو ہے مران جو ہے وہ سر وہ ہے اس میں مکان ہے دیکھنے کی جگہ. دیکھنے کی مرآ یراو. جی
تو یقالو کا کیا معنی ہے؟ یہاں سے سٹارٹ کریں. یقالو کہا جاتا ہے. اٹ از سیڈ, کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہوا منی, وہ مجھ سے, وہ مجھ سے ہے معنی یہ ہے کہ میرے بہت قریب ہے. ہی از لائک یو نو آئی ایم ویری کلوز ٹو ہم. یس سر. وہ میری نظر اور سننے میں ہے. ہاں میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. بی مر'a و بیمارا و مسما, جی وہ یعنی میرے دیکھنے کی جگہ بھی میرے ہے اور میرے سننے کی جگہ میں موجود ہوں. یعنی کہ جہاں ہم دونوں اتنے کلوز ہیں کہ میں دیکھ بھی سکتا ہوں, دیکھ بھی سکتی ہوں اور سن بھی سکتی ہوں. ہاں اتنا کلوز ہوں. ٹھیک ہے سر. مر'ن کا ویسے اعراب کیا ہوگا؟ ہمارا سر یہ مجرور ہے بھی کی وجہ سے. ماشاء اللہ. اور اس میں وزن بھی بتانا ہے دونوں کا, مر'ن و مسمع. یہ مفعل کے وزن پہ ہے اور دونوں مفعل کے وزن پہ ہیں. اور دونوں کے فعل بھی بتانے ہیں. را, ماضی اور مضارع دونوں بتا. را یرا, یرا جی. یرا. اور سمیع یسمع سے یہ مسمع. جی ماشاء اللہ. جی سید سلمان علی. نہیں ابھی آگے تھا بتایا. اچھا جی آگے سر کیا؟ ای بحیث اراہ و اسمع کلامہ. ای بحیث اراہ و اسمع کلامہ. ای سر اس کا ای کا معنی یعنی یعنی سر یہ مطلب کہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں, اس کو سن سکتا ہوں. اس کی وہ کیسے میرے قریب ہے سننے میں, یعنی جدھر بھی ویر ایور کہیں جہاں بھی ہو مجھے وہ نظر آتا ہے. آ رہا ہوں میں اس کو دیکھ سکتا ہوں. میں سن سکتی ہوں. جی اس کی آواز, اس کی آواز یا بات اس کی سن سکتی ہوں. جی تو یہ ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, جو جس کے آپ بہت ہی قریب ہو اس کو ایسے ڈسکرائب کرتے ہیں. I am so close to him, I can see him and hear him. جہاں پر وہ ہوتا ہے میں اس کو میں سن بھی سکتا ہوں. سر بھی حیثو کے کیا معنی ہوں گے؟ لائک اس حیثیت سے کہ یعنی ایسا ہے, بحیثو ایسا ہے. تھینک یو. سر یہ حیثو بھی ظرف ہے نا, یہ جو مبنی علی الضمہ ہوتا ہے, یہ بھی تو یہ الگ سے, مطلب یہ الگ سے خود بھی ایک ظرف ہے نا. جی بالکل. حیثو یشاء کہتے ہیں. اس کا ویر ہے وہ یہ معنی بھی ہوگا جہاں کہیں بھی. حیثو جہاں کہیں بھی, یہ حیثو جہاں کہیں بھی. جی سر نیکسٹ چلیں. سید سلمان علی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں غلطی ہے, آپ پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیں. ان موعدکم ہے میرا خیال میں. شہزاد صاحب ہم بھی ہے, ہم بھی ہے, دونوں آئے قرآن میں. جی سر. آیت کیا ہے سر یہ موعدہ اور ان کے لوٹنے کی جگہ, قریب ہے لوٹنے کی جگہ, وعدے کی جگہ, مقرر ان کے وعدے کا وقت, یعنی ان کے عذاب کا وعدہ جو ہے وہ وعدے کا وقت. آیت نمبر 81 شہزاد صاحب آپ کے پاس قرآن؟ جی میں چیک کرتا ہوں. جی میں نے چیک کی تھی سر, یہ ایسے ہی ہے. موعدو ہوم جی چیک کی تھی. اچھا چلو ٹھیک. جی سر ہم ہی ہے یہاں پہ. ہم ہی ہے, ٹھیک ہے. جی سلمان صاحب. جی سر. قال تعالی انا موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب. اچھا یہ جو حمزہ کے اوپر یہ ایک شوشہ سا لگا ہوا ہے نا,
हमजतुल वसल की पहचान है, इसको पेश ना समझें। अच्छा मैं इसीलिए थोड़ा जी, समझ नहीं आ रहा। असुब के ऊपर जो लगा हुआ है ना, ये दोनों जगह मौइदहुमुस सुबह, छोटा सा स्वाद लगा हुआ है ना, वसल जी, की निशानी। ये हमजतुल वसल की निशानी। अरबी वाले मुसहफ में आप उसको जी वहाँ पे होता है। मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ फिर। बिस्मिल्लाह। इन्ना मौइदहुम हुम अस्सुबहु इलैसा अस्सुबहु बिकरीबी। मिलाकर पढ़े ना तो सलमान साहब पढ़ेंगे इन्ना मौइदहुमुस सुबह अलैसा सुबह बिकरीब। ठीक है सर, ठीक है। बेशक मोइदा हम वादा किया गया, वादा करने की जगह वादा युइदु से है ना, ये वादा युइदु। पहले तर्जुमा पूरा कर लेना, उसके बाद करें ये कि कहाँ से आया। बेशक वादा करने की जगह तुमसे सुबह, सुबह के टाइम पे है या फजर के टाइम होगा। अलैसा क्या नहीं, असुबह सुबह, करीब बेकरीबिन जल्द करीब है। ये मौइद सही है सर, ये वादे का वक्त नहीं होगा, जगह की जगह कोई दोबारा बताइए। ये सुबह ये टाइम की बात हो रही है, अपॉइंटेड टाइम। जी, वक्त। बेशक तुमसे वादे की जगह, वादे का वक्त सुबह है, सुबह का टाइम है। और सर ये अलैसा का मतलब है क्या नहीं, क्या सुबह करीब नहीं है, अब करीब है। क्या सुबह करीब नहीं है? जी, क्या सुबह करीब नहीं है। जी, अब बताएं इसमें ज़मान या मकान कौन सा है? सर ये इसमें ज़मान जो है मोइद है जी, मोइद है, और ये है मेरे ख्याल में वादा युइदु और से मोइद। नहीं, वादा के साथ मुजारे क्या आएगा? वादा यइदु, तो यइदु आएगा। जी, तो इसमें ज़मान का वजन क्या है? मफ़अल है या मफ़इल है? मफ़इल है ना, मफ़इल। तो इसका वो क्या होगा, माजी क्या होगा? वाइदा, वादा। वादा अभी आपने बताया ना वादा याइदु, तो सही बताया ना सर मैंने, वादा जी यइदु। सही बताया जी। वादा यइदु और मोइद, यही है ना, मोइद। जी, नेक्स्ट हैं सर सिस्टर सारा एंड जकी साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। वक़ाला लक़द काना लिसबइन फी मसाकिनिहिम आया फी मस्कनिहिम आया। जी, जन्नतानी अन यमीनिम व शिमाल। तो वक़ाला और फरमाया, लक़द अलबत्ता तहकीक, काना है लिसबइन यानी सबा जो जगह है उसके नाम पे, कि मतलब सबा में फी मस्कनिहिम यानी कि उनके रहने की जगहों में आयतुन निशानियां हैं। जन्नतानी दो बाग, अन यमीनी यानी उनके सीधे हाथ पे, व शिमाली और उनके मतलब दाएं और बाएं दोनों तरफ। जन्नतान का क्या माना है? जन्नतान दो बाग। जी सर सबा कौम के लिए है या जगह के लिए है? कौम सबा, जी, कौम सबा उस कौम जगह है ना, को। उनके रहने की जगह। जी सर इसमें ये मस्कनिहिम जो है ये होगा सर इस्म ज़र्फ, सकना यस्किनु नहीं, ज़र्फ कौन सा वाला है ये? ज़र्फ ज़मान है या मकान है? मस्कन मकान है सर, जी रहने की जगह उनकी। जी, और इसका वजन क्या है? मफ़इल
सोच के बताएं, मफइल है या मफअल है? सर मस्कनिहिम, मस्कन सर मफअल है ये जी। और फेल क्या होगा? सकना, सकना यस, सकना इसका माजी हो गया, सकना यस, यस्किनु। नहीं, अगर यस्किनु होगा तो फिर मफअल आएगा। ठीक है, यस्कुनु, यस्कुनु सर, सकना यस्कुनु। सकना यस्कुनु। जी जकी साहब हैं, पार्टिसिपेट करेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वक़ाल क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, और कहा क़द तहकीक अलिमा जान लिया कुल्लो सारे इंसानों ने, उनासिन मशरब सारे लोगों ने, मशरबहुम पीने की जगह, मशरब उनके पीने की जगह, यानी अपने अपने पीने की जगह। तो इसमें मशरबा जो है ये है इसमें फाइल नहीं, इसमें फाइल नहीं, हम इसमें ज़र्फ ढूंढ रहे हैं। इसमें ज़र्फ है, इसमें ज़र्फ कौन सा है, ज़माना या मकान? मकान। जी, और वजन क्या होगा? सर ये भी मफ़अला हो। मफ़अल, ठीक। और फेल क्या होगा इसका? शरबा यशरबु। सोच के बताएं। शरबा यशरबु, शरीबा यशरबु, शरीबा यशरबु। यशरबु। जी, जज़ाकुमुल्लाह। शफीक साहब। जी सर। वक़ाला अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, क्या नहीं जहन्नम में काफिरों के लिए, ये मस्वा कैसे मतलब मत नहीं पता, ठिकाना, ठिकाना, क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है? जी। अब इसमें से जो ठिकाना है ना, मस्वा, ये है ज़र्फुल मकान। जी। और इसका वजन क्या होगा? ये बनेगा मफ़अला, मफ़अलुन के। जी। और इसका फेल? सर इसका नहीं, वो ये लफ्ज नहीं पता मुझे, तो अभी सवा यस्वी। सवा यस्वी। यस्वी, सवा यस्वी। सर प्लीज जरा लिख दीजिएगा सवा यस्वी। मैं लिख जी, लिखा है। नहीं आ रहा। जी। आ रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ कि नहीं आ रहा? जैसा मुझे तो नजर जी आ सर, रहा आ रहा है, आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है। थैंक यू सर, आ गया। कवा यकवी की तरह है ना सर, इस्त्री करना, जी। फोल्ड करना। कवा यकवी मिकवतुन, इस्त्री करना। यस सर सवा का क्या मतलब था, जरा प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। सवा जगह, ठिकाना। मसवा ठिकाना, सवा ठिकाना लेना, ठहरना। जी सर, नेक्स्ट सर शुएब हैदर साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। नंबर 6 है वकाला माल लकुम मिम मलजाइन यौमा इज़िन। मलजाइन यौमा इज़िन, ना होगी तुम्हारे लिए कोई पनाह की जगह उस दिन। माशाअल्लाह। इसमें सर जो इससे मकान है वो है
मलजाअन, मलजा मलजा। जी। वजन वजन मेरे ख्याल में सर ये मफअल का वजन है। और फेल क्या होगा? ये आई एम नॉट श्योर। लज्जा स्क्रीन पे गौर करें तो शायद श्योर हो जाए आप। लजआ यलजाऊ, यलजाऊ फतह का पैटर्न। सर लजआ का एक माना क्या होंगे? पनाह हासिल करना या पनाह लेना। पनाह की या मलजा। और ये देखिए मालकुम मिन मलजाइन यौम होगी कोई। एक नात भी थी ना शहजाद साहब, आपको याद होगी, तू ही मलजा तू ही मावा करके एक नात हुआ जी करती थी। जी जी। मलजा मावा, मलजा मावा। नेक्स्ट है सर डॉक्टर ताजुन निसा एक्सक्यूज मी एंड सर, मलिक मेरा एक हाकिम। क्वेश्चन था जी सर। इसको जैसे अब हम इसका पीछे इसका माजी देखते हैं मलजा का, तो ये हमने कैसे ड्राइव किया है कि लजा है और लज्जा नहीं है? इसका क्या तरीका है? एक दफा प्लीज दोबारा बताइएगा। इसको अल, तो इसमें से आप बता, आपको पता चलता है कौन से तीन हैं इसके रूट लेटर्स? आइन लाम, लाम, जीम, हमजा। ठीक हो गया? तो अब इसको आप अगर आप बनाते हैं तीनों पे जबर डालेंगे तो कैसे होगा? लाम जबर ला, जीम जबर जा, ला जा, और ये आ, ला जा आ। ठीक हो गया? यानी हमजा जो है ना, यानी ये फाला के खड़ा पैटर्न पे आ रहा है ना सर, माजी इसका फाला के पैटर्न पे आ रहा है। फाला। और वो जो लज्जा कह रही है सिस्टर, वो लज्जा तो सलासी मजीद फी से हो जाता है ना? लज्जा जो लज्जा एक लज्जा भी होता है ना, कह रही है लज्जा, एक लज्जा भी होता है ना, वो उर्दू वाला लज्जा है। सिर्फ लज्जा हो। नहीं नहीं, अरबी वाला लज्जा, लज्जा जिसका मतलब होता है जिद करना, लज्जा। जी। बल लज्जू फी उतुव्विम व नुफूर, ये वाला लज्जा युलज्जी, वो भी अलिफ पे आ रहा है आखिर में ना। हाँ, ये सलासी मजीद फी से नहीं आ रहा था। तो लज्जा लज्जा यलुज्जू है जी। मैं लज्जा यलज्जू की बात कर रही हूँ, लज्जा यलज्जू। ठीक है, ओके, यानी उसमें आखिर में नहीं आ रहा थर्ड लेटर। ओके ओके। हाँ, उसमें लाम जीम जीम। सर मावा और मलजा में क्या फर्क है मीनिंग्स में? दोनों ठिकाने हैं ना, पना की जगह या क्या? आई थिंक मावा इज जस्ट ठिकाना, और मलजा जो है उसमें पनाह भी है, ठिकाने के साथ पनाह भी है जी। मावा नाम के तो होटल्स भी होते हैं सर। मावा में भी नहीं आता कॉन्सेप्ट, अवा वाला वर्ड जो होता है उसमें भी पनाह का आता है ना। सूरह कहफ में जो है कि जब वो निकले थे उसमें यही वाला वर्ड यूज हुआ है, इसका के चलो हम पनाह लेते हैं। बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम का भी है वो साआवी इला रुकनिन शदीद। जी, पनाह लीजिए। हक्कू बिही का क्या मतलब होगा? हक्कू बिही, हक पे। सर मैं पढ़ूं? जी जी डॉक्टर साहिबा। अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन क़ामा मिन मजलिसिही सुम्मा रजा इलैहि फहुवा अहक्कु बिही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन खड़ा हुआ, कौन खड़ा था, जो खड़ा हुआ, जो खड़ा हुआ बैठने की जगह पे, मैं अपने बैठने की जगह से, मजलिस अपनी बैठने की जगह से फिर लौटा उसकी तरफ, उसी जगह पे जी वही लौटा फिर अपनी बैठने की जगह पर, यानी वो किसी काम से गया
उठकर अपनी जगह से अपनी जगह पर अगर लौटा वो फिर लौटा फहुआ हक्कू बिही, बस वो तो उस पे कि वो जगह वापस अपने लिए, यानी वो उस जगह का ज्यादा हकदार है। ज्यादा हकदार है। अब लाइन में खड़े हुए हैं तो वो लाइन में से कह रहा था जरा मैं वॉशरूम से हो आऊं, वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो सकता है। फिर वापस आया तो वो उसकी जगह पे खड़ा होगा, वो उसका जगह का हकदार है, उसका हकदार है। तो इसी सबको तो इसका मतलब है सर कि अगर कोई मतलब कोई गैदरिंग है बड़ी सी, जैसे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, और मतलब ये कि ऐसी नहीं है कि सबकी सीट्स रिजर्व्ड हैं, बट यू फाइंड अ प्लेस फॉर योरसेल्फ, आप पहले आए थे, बैठ गए, फिर दरम्यान में ब्रेक हुई, सब उठ के वापस आए, तो अगर आप अपनी जगह पे आके क्लेम कर सकते हैं, या जहाँ जगह मिले वहां बैठना है थोड़ी देर के ब्रेक के बाद, जैसे नमाज की ब्रेक होगी वक्त हो गया, चले गए ना, वो तो एक अलग सिचुएशन है। ये तो है एक जगह पे बैठे हुए उस मजलिस के अंदर से उठ के गए, किसी काम से गए, इसका पीछे तो देन उसका, यानी वो मजलिस जारी है और उसमें से थोड़ी देर के लिए कोई एक बंदा उठ के चला गया तो वापस अपनी जगह पे आएगा, उसकी जगह रखनी है, इसका ये मतलब है सर? ओके। जैसे सर यहाँ पे अल-फलाह में हम यहाँ जब क्लास करते थे तो यहाँ पर किसी की सीट रिजर्व तो नहीं होती थी, लेकिन वो जब आके बैठ जाते तो ब्रेक के बाद आके अपनी उसी जगह पर दोबारा बैठ जाते थे, कोई दूसरा नहीं बैठता था उस पे कि यहाँ वो बैठे हुए हैं जो भी। और इंशाल्लाह ऐसी करेंगे सर आगे भी इंशाल्लाह जल्द। मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये थोड़ा डिफरेंट है सर। ये जो अन लिखा होता है, अन अबी हुरैरा, इसका मतलब क्या है कि हजरत अबू हुरैरा ने खुद से सुना है या किसी के से सुनते हुए आए? मतलब इसका थोड़ा सा बताएंगे हदीस किस तरह से होती है? ये इससे पहले बहुत से हो सकते हैं, लेकिन फाइनल रावी ये है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी रूविया अन अबी हुरैरा, उनकी तरफ से ये हुआ फ्रॉम है है ना सर, फ्रॉम अबू हुरैरा, यानी वी हैव हर्ड इट फ्रॉम अबू हुरैरा। जी जी सर ये सिर्फ मजलिस के लिए या नमाज पे भी अप्लाई होता है? किस पे? नमाज के दौरान जैसे कोई वजू के लिए निकलता है, फिर वो उसकी जगह खाली रहनी चाहिए या वो कर देनी चाहिए? नहीं, नमाज में तो सफ़ों को वैसे अगर जमात खड़ी है और आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे तो फिर तो वो उसको आप पुर करेंगे ना, फिल करना चाहिए। आपको सारा है कि नहीं आ रहा, फिल कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सर इसमें ज़मान, इसमें मकान है मजलिसी ही जी, वजन जलसा यजलिसु से, और इस कौन से वजन पर आ रहा है? ये मफइल पे। मफइल। जलसा क्या बताया था? जलसा मुजारे क्या? यजलिसु। यजलिसु, ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन कंप्लीट हो। जो आखिरी वाला जो क्वेश्चन है ये हम कर चुके हैं जब हम, राइट जी। तो अगर ऐसा होमवर्क इसको कर लें तो क्या ख्याल है? इस तखरीज यानी इस सबक में से जितने भी अस्माए ज़मान वल मकान है उनको जिक्र करते हुए, मफ़अल का पैटर्न है, मफ़इल का है, मफ़अलतुन का है, वो एक टेबल बनाकर जो है ना वो लिख लें। यानी यहाँ पर आप लिख लें उसका पैटर्न कौन सा है, यानी मादी, मुज़ारे और उसका जो है मस्दर, और फिर यहाँ पे लिख दें उसका इसम ज़मान, अगर ज़र्फ़ है इसम ज़र्फ़ ज़मान या मकान है, और फिर उसका पैटर्न लिख दें कि मफ़अल है कि मफ़इल है, ये कुछ और भी। अगर सर इसको कॉलम 2 करें, एक ज़र्फ़ ज़मान का करें और एक ज़र्फ़ मकान का करें, चले अलग ज़मान वाले अलग आ जाए और मकान वाले अलग आ जाए, और यहाँ पैटर्न लिख दें कौन सा आता है, मफ़अल, मफ़इल या मफ़अलतुन, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके साथ ही लेसन आज कंप्लीट होता है। सर जो इस लेसन में शुरू में जो आपने 5-6 स्लाइड्स दिखाई थी ना, जिन पे यही बातें लिखी हुई थी कि कौन सा बाब होगा तो मफल का पैटर्न है और क्या, तो वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जी जी मैं भेज देता हूँ। जी सर मैं भेज देता हूँ।
जज़ाकल्लाहु खैरा, सुब्हानक रब्बिल हम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु